वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत, आप जुड़ चुके हो इस ऑनलाइन शाम की गुरमत क्लास विच, जिस विच आपां धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी श्री सुखमनी साहिब की संथਿਆ ਅਤੇ विचार कर रहे हैं। सतगुरां दी दया सदका आपां कल 9वीं अष्टपदी आरंभ की सी। 4 पदे आपां इस अष्टपदी दे कर चुके हैं। अज आपां 5वें पदे तो इस अष्टपदी की आरंभता करनी है, जो आप जी की स्क्रीन उपर है। की सतगुरां ने मुरम्मत की है, की दसना कीता है। आओ धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का ध्यान करिए, इस पावन बाणी की संथਿਆ के विचार नाल जुड़िए। सतगुरु की बख्शिश करते हैं धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी। सतगुरु कहते हैं बीज मंत्र सर्ब को ज्ञान। बीज मंत्र केड़ा है? एक ओंकार बीज मंत्र है। बीज मंत्र जो सारे मंत्रों तो बड़ा मंत्र है, जिहदा मुढ़ जिहड़ा है वो एक ओंकार है। बीज मंत्र सतगुरु कहते भाई ये जो बीज मंत्र है ना, सर्व को ज्ञान, सारे ज्ञान देने वाला है। बीज मंत्र वाहिगुरु परमेश्वर का जो नाम है ना, वो सारे ज्ञान देता है। वाहिगुरु का नाम वो जो बीज मंत्र है ना, एक ओंकार की प्राप्ति सतगुरु द्वारा होती है। तो वाहिगुरु सिमरन के नाल ये मंत्र सिद्ध होता है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, ये नाल सारा ज्ञान प्राप्त होता है। जिहड़ा भी बीज मंत्र सुनता है, जिहड़ा भी ये बीज मंत्र कमाता है। 4 वर्णा में जपै कोई नाम। मारे कहते भावें 4 वर्णा दे विच कोई भी मनुख उस वाहिगुरु का नाम जपेगा। 4 वर्णा में जपै कोई भी उस परमेश्वर का नाम जपेगा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होनी है। भावें वो खत्री है, ब्राह्मण है, शूद्र है, वैश्य है, कोई भी है। भावें नीवे जीवन वाला है, भावें उच्चे जीवन वाला है, चंगा है, माड़ा है, जिहड़ा भी उस वाहिगुरु का नाम जपता है उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, 4 वर्णा में जपै कोई नाम। कोई भी उस परमेश्वर का नाम जप के प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है। साध संग पावै वाहिगुरु, जो जपै तिसकी गत होए। साध संग पावै जन कोय। सतगुरु कहते हैं भाई ये जो वाहिगुरु का नाम है, जो बीज मंत्र नाम है परमेश्वर का, अकाल पुरख का, जो जपै तिसकी गत होए। जेड़ा भी जपदा है ना, भावें कोई भी हो, जेड़ा भी जपेगा जिसकी गत होवे ओदी ही कल्याण होए। जो जपै तिसकी गत होए। गत का अर्थ है मुक्ति। ओदी ही मुक्ति, ओदी ही कल्याण होएगी, जेड़ा भी जपेगा। साध संग पावै जन कोय। पर ये जो नाम है ना वाहिगुरु का, ये साध संगत के विच पावै जन कोय। कोई विरला जन जिहड़ा है वो संगत के विचों ये नाम प्राप्त करता है। हर किसी को वाहिगुरु का नाम प्राप्त नहीं होता। जिहड़ा मनुख सत संगत करता है उन्होंने मेरे नाम प्राप्त होता है, पर कोई विरला सत्संग करता है उन्होंने नाम प्राप्त होता है। तो जिन्होंने नाम प्राप्त होता है उसकी फिर गत होती है, उसकी फिर मुक्ति। कर कृपा अंतर उर धारै, पस प्रेत मुगत पात्र कौ तारै। सतगुरु कहते आ कर कृपा अंतर उर धारै। जिन्हों के हरि वाहिगुरु की कृपा दृष्टि होंगी है ना, जिन्हों से वाहिगुरु कृपा करता है, अंतर उर धारै। वाहिगुरु उन्होंने अंतर हिरदे दे विच ये नाम बख्शिश कर देता है। अंतर उर धारे, अपने हिरदे दे विच उर दे विच परमेश्वर का नाम धारण करते हैं वो मनुष्य जिहदे उत्ते वाहिगुरु कृपा करता है। फिर नाम कैसा है? पस पशु, प्रेत प्रेत गुना, मुगध मुगध का अर्थ मूर्ख, पाथर पाथर का अर्थ पत्थर, कौ तारे। नाम इन्ना विशाल है, सिर्फ वर्णा जाता नूं ही
जपन दे नाल कल्याण नहीं हुंदी, वो पशुआं तक तार दिंदा है। पशु प्रेत मुग्ध पाथर को तारे, जे किसी पशु के कन्नां दे विच पै जावे नाम, ਉਹਨੂੰ भी अगला जन्म मनुख का मिल जाता है, ਉਹਦੀ भी कल्याण हो जाती है। तो जे कोई प्रेत होवे, प्रेत जुनी वाला, जे ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ किसी नाम पै जावे, ਉਹਦੀ भी कल्याण होती है। जे कोई मूर्ख सुन लवे, ਉਹਦੀ भी कल्याण होती है। जे कोई पत्थर जिहड़ा है, पत्थर जिहड़े हैं वो भी सुन लैण, ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी कल्याण हो जाती है। कहण तो भाव भावें कि पशु बिरती वाला मनुख है, भावें किसी की बुद्धि पशुआं वर्गी है, ते भावें कोई प्रेतां वर्गा है, ते भावें कोई मूर्ख है, ते भावें पत्थर ते इंसान है हंकारी। सतगुरु कहते आ, जिहड़ा मनुख नाम सुनता है उस नूं नाम तारन वाला होंदा है, भावें वो किन्ना भी मनुख कठोर क्यों ना हो, नाम ਉਹਦੀ भी कल्याण कर दिंदा। सर्ब रोग का औखद नाम, सारियां रोगां दा औखद दा अर्थ हुंदा है दवाई, औखद दा अर्थ हुंदा है दारू। सारियां रोगां दा, मनुख दे जिन्ने भी रोग हैं, मानसिक रोग हो गए, सरीरक रोग हो गए, और तरह तरह के मनुख नूं रोग लगे हुए हैं। सतगुरु कहते आ सारियां रोगां दी दवाई इक्को है, वो किहड़ी है? नाम, परमेश्वर का नाम, वाहिगुरू। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गान। कल्याण मुक्त स्वरूप परमेश्वर दे गुणां नूं मंगल भाव आनंद दे नाल गाओ, ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਜਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ मंगल रूप परमेश्वर के गुण गाउना करता है, तो वो सारे दुख दूर हो जाते। काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म, सतगुरु कहते भाई काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म, किसी भी जुगती दे नाल जिहड़ा है, काहू जुगत कितै ना पाइए धर्म। ये जिहड़ा नाम है ना परमेश्वर का, किसी ढंग के नाल, किसी धार्मिक रसम रिवाज के नाल प्राप्त नहीं होता। काहू जुगत, जुगता जुगता रसम रिवाज किते ना पाइए धर्म, जिहड़े धार्मिक रसम रिवाज हुंदे आ, भाव कर्म कांडां दे नाल, ये किसी जुगती दे नाल नाम प्राप्त नहीं होता। काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर धर्म। महाराज कहते भाई ये नाम उन्होंने मिलता है जिहदे धुर तो परमेश्वर ने लेख लिख दिते, जिन्हों धुर तो परमेश्वर ने बख्शिया है उसे नूं ही नाम प्राप्त होता है। किसी खास जुगती के नाल, कोई कर्म कांड करने नाल, कोई पुठा लमकन दे नाल, कोई जल समाधियां करने नाल, तप करन दे नाल, कर्म कांड करने नाल, देवी देवते पूजन के नाल सतगुरु कहते भाई ये नाम प्राप्त नहीं होना। काहू जुगत किते ना पाइए धर्म, नानक तिस मिले मिलता किनू है जिस लिखिया तुर धर्म। जिहदे धुर तो कर्मां दे विच सतगुरां ने लेख पा दिता, ਉਹਨੂੰ परमेश्वर लभ जाता है, और किसी नूं नहीं लभदा। जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास। बारे कहते हुण असली मनुख रामदास कौन है? किहड़ा मनुख राम दा दास है, वाहिगुरू दा दास कौन है? एक संप्रदा भी चलती है साध संगत, जो रामदास संप्रदा होती है, जो पैरों के गुरु बन के ते अपने आप को राम के दास मन के ते वो नचते हैं। उन्होंने बारे भी क्या है, तो असली जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू है वह दास कौन हो सकता है? जो रमिया होया नाम परमेश्वर है वह दास कौन होंदा है? उहदे बारे मारे कहते जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिहदे मन दे विच पार ब्रह्म वाहिगुरू का निवास है, जिसका नाम सत रामदास। भाई उसका नाम असली सत निश्चय करके असली वो सत रामदास, असली मनुख रामदास है, जिहदे मन दे विच पार ब्रह्म वाहिगुरू का निवास है। आत्म राम तिस नदर ही आया, दास दसंतन भाए तिन पाया। आत्म राम तिस नदर ही आया,
आत्म स्वरूप वाहिगुरु परमेश्वर आत्म राम किस नदरी आया, उन्होंने नदरी आ लेता दिख जाता है कि परमेश्वर राम जिहड़ा है जिन्होंने मैं याद कर रहा हर थाम के उत्ते रमिया है। आत्म राम किस नदरी आया, जिहड़ा अपनी आत्मा दे विच रमिया परमेश्वर वाहिगुरु है, उन्होंने नदरी आ लेना जिस कहता है दास दसंतन भाए तिन पाया। दासां दे दास हो के भाव भगती दे नाल दास दसंतन भाए तिन पाया। ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ਉਹਨੂੰ राम ਉਹਨੂੰ वाहिगुरु ਲੱਭਦਾ है ਜਿਹੜਾ परमेश्वर की बंदगी करने वाले दासां का दास बन जाता है। दसंतन दसंतन का अर्थ होता है दासां का दास, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਭਾਏ ਭਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਤ ਸੰਗਿਆ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਤਨ ਭਾਏ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਕਟ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ परमेश्वर हर थां व्यापक है नेड़े भी नेड़े। असली दास वो नहीं कि ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਕਹੇ मैं महाराज दास है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ परमेश्वर ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਕਮਾਈ ਜਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਿਤ ਰਵੇ, ਉਹ ਦਾਸ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਜਾਵੇ ਕਿ परमेश्वर ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਰੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕਉ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ परमेश्वर आप किरपा करता है। इस दास को सब सोझी पर है, फिर उस दास ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ परमेश्वर जी ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ को आप किरपा करे, इस दास को सब सोझी करे, सारी सोझी ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ उस वाहिगुरु का दास है। सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास। मारे कहते भाई ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਗਲ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਸਗਲ ਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਗਿਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਆਖਾ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜਲ ਛਕਾ ਦਿਓ ਭੋਰਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਛਕ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਦਾਸ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਵੇ, ਉਪਰਾਮ ਰਵੇ। ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇਵੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਹਿਤਾਵੇ, ਹਿੱਤ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਹਿਤਾਵੇ ਭਾਵ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹਿਤਾਵੇ, ਹਿੱਤ ਕਰੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਜੈ ਤੈਸਾ ਹਰਿਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਖੀ, ਦੁੱਖ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੀਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਡੋਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਚ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਤੱਪੜ ਸਿਉ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੱਪੜ ਸਿਉ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪੇੜ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ
ਲੜਕੇ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਗਸੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਰਗਸੋ ਕਰਨ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰਕਤ ਤੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਹਿ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰਕਤ ਸੋਗ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਗ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ 'ਚ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਘੁੱਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਾਮੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ को ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਤੈਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੈਸਾ ਉਸ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੈਸਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੋਵਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਵੇ, ਹਰਕ ਸੋਗ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤਾ, ਸੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕਰੇ ਸੋ ਭਾਵੇ। ਹਰਕ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਰਵੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ, ਸਵਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਸੋਨਾ, ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਵਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਵਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਟੀ ਭਾਵ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿਮਰਦਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਓ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੁਟੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਵਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕੰਬਲ ਸੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਉਹਨੇ
महाराज वास्ते ना वो जो कंबल सी वो हेठा विछा दिता गुरु अर्जन देव जी वास्ते, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਰਨ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਬਲੀਆ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪੱਲੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪੜੀ ਜਾਵੇਂ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਉਹ ਛਪਰੀ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ। ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੈਸੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਕ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹ ਜਪਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਾਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਪਦਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਭਿਮਾਨ ਭਾਵ ਨਿਨਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਸਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਸਤਤ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਤੈਸਾ ਉਹ ਜਿਹਾਈ ਰੰਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਕ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋਤ ਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਕਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੀਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਲਕੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਆ ਕੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਨ ਗਣ ਮਨ ਗਾਇਆ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨੀ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਕਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ। ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰੰਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਓ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ। ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਰਤਾਏ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਉਹੀ ਜੁਗਤ ਉਹੀ ਜੋਗ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਉਸੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਤਾ, ਭਲਾ ਕਰਤਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਉਸੇ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਨ ਤੇ ਮਾਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਤ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕੋ ਪੁਰਖ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਗਲੇ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੇ ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਓ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਪਦਵੀ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਰੂਪ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਤੈਸਾ ਤਿਨ ਨਾਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ। ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਾਵਣ ਵਾਲਾ। ਕਰਨ ਭਾਵ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵ ਹੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋ। ਉਹੀ ਪੁਨ ਭਾਵ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਣਤ ਤਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅਣਤ ਤਰੰਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗ। ਤਰੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਹਿਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਸਰੇ ਆਪ ਹੋਏ ਅਣਤ ਤਰੰਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ
ਉਹ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ, ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਲਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੱਤ ਤੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਮੱਤ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਾਵ ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਉਨੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਦਾ 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 ਦਇਆਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆਲੂ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦਇਆਲੂ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਦਇਆਲ ਆਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰੋ, ਸਿਮਰੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਹਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖ, ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। 9 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੁੜਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।